Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Today's video is a very important video. Karnataka State Statistics Forum sent a 5 model question paper. On that 5 model question papers, I am discussing here the second PUC Statistics model question paper for 2021 and 22. ಓಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು 21ಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲೇ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 3 hours 15 minutes ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು see, observe here. The first one is a statistical tables and graph sheet will be supplied on request. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರು ಅಲೋ ಐತಿ, ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋನ್. ಓಕೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. Okay, in the previous video I already discussed how much questions they are giving and how much you have to solve it. Here the 1 mark questions are there. Answer any 10 of the following questions and 10 into 1, that is equals to 10 questions. Here the sum of the questions, 15 questions is given. Okay, maximum either a formula you have to write it, or a single word you have to write it, or a sentence you have to write it. The definition you have to write it. The first, just I will tell, just I give you the example. Write the formula for estimating the population between 2 census years. The first question. Just you are writing, don't write a question. Just you write a question number and write the formula over there. PT is equals to P0 plus birth minus death plus I minus E, if I have to write it. The second, life table definition, you have to write it. Okay, third one is which index number shows a downward bias. You already know it. Don't write all the sentence, only you have to write it as a past chase. The last year shows as upward and the past chase shows as a downward bias. Past chase, price index number shows as a downward bias. Then you are writing a definition of a consumer price index number and what is histogram. Okay, these questions are very important. I already told in the previous videos. Which index is used for the measurement of a seasonal variation. Note ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, seasonal indices ಅಂತ ಹೇಳಿ. Which index is used for the measurement of seasonal variation. If the binomial distribution is positively skewed, then what is a p-value? Then p-value, what is a p-value? Just you are writing as a 0.5 over there. What is the total area under the normal curve? Then total area under the normal curve is having a 1. Okay. Then if n is less than or equal to 2, what is the mode of a chi-square distribution? If here in the chi-square distribution features, if you observe, for a chi-square distribution mode is n minus 2 when n is more than 2. When is equals to 0 when n is less than or equal to 2. What they asked here in the question, n is less than or equal to 2, then you have to write it, the mode is 0. The mode of the chi-square distribution is 0. You have to write it. Define a parameter, what is the size of the test, and define a point estimation. What is a control chart? Define a feasible solution and mention any one method of solving an LPP. You have to write a definitions over here. What is a control chart, define a feasible solution and mention any one method, means either graphical method or formulation of LPP. You have to write it. Any one you have to write it. ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವಲ್ಲೇ.
only if you have to mention it, only one. And even definition also, don't elaborate. Define parameter means exactly what is parameter, you have to write it. Okay, if you have to write, ಈಗ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನೀವು 10 ಬರೀಬೇಕಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, 10 ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 10 ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 ಅಪ್ ಟು 10 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ 100 marks. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, then second part B, answer any 10 of the following question. That is a 10 into 2, that is it's equals to 20. It is the 20 it is marks is okay. Then here the 2 marks questions are either maximum, they are asking as a formula and the small questions, small problems, and they are asking as a users, limitations, like that. Just we will see here. 16th one, the average population of a town in a year was 1,50,000, and in the year 6,000 live births occurs in the town. Find CBR. Okay, then if you have to write a CBR formula, you have to write it, number of births in a year and divide by total population or average population in that year into 1000. Then you have to write formula carries a 1 mark and answer carries a 1 mark. According to this, what is given, live births ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಐತಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Just you observe 17th question, mention any 2 uses of life table. Any 2 uses of, write the 2 points, you are getting as a 2 marks over here. State 2 limitations of index number. If you have to write a 2 limitations here. Then given P1Q is equals to 672 and P0Q is equals to 600, calculate a suitable index number. Calculate a suitable index number. Q is there. Where the only Q we are considering? We are considering as a Kelly's price index number. Then you have to write it, Kelly's price index number, summation of P1Q divided by summation of P0Q into 100. The formula carries a 1 mark and answer carries a 1 mark over here. The 20th question, the cost of living index number, if you have to find it as a group index and weight is given. Means group index means either if you have to take it as I or P. Okay, then the second row is if you have to take it as a W into I, or you take it as a WP. Then you have to write a formula, WP divided by W over here. WP divided by W, that is a family budget method. Cost of living index number, second method, that is a family budget method when weights are given. Then according to the same, here 21 is a mention the factor causing following variations, that is a seasonal variation and irregular variation. ಸೀಸ್ನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬರೀಬೋದು ನೀವು, ಮತ್ತು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ. ಸೀಸ್ನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಅದರ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಅವರ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಮೆನಿ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಲಡ್ ಆರ್ ಬಂದ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. Write down the normal equations of a fitting a linear trend. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ y is equals to a plus bx. That you have to, the normal equations you have to write it. 2 normal equations are there, then you are getting as a 2 marks over here. Right, 2 assumptions of interpolation and extrapolation, you already know it, assumptions. Okay, then 2 assumptions you have to write it. Then the 24th question, in a Poisson distribution, PD means the Poisson distribution, probability of x is equals to 2 is equals to probability of x is equals to 3, find probability of x is equals to 4. Then just you observe
students here, we already solved this one. First you have to calculate the lambda value. After that you have to calculate it as a probability of x is equals to 4. ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಳಗೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Mention any 2 applications of T distribution. What are the applications of T distribution? You have to write it. 3 applications are there. You have to, but here you have to write it any 2. Then given sample mean is equals to 203 grams and mu is equals to 200 grams, sigma 10 grams and n is equals to 64. Calculate the standard error of the sample mean. Standard error means that is a sigma divided by root of n. The sample mean at the standard error ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sigma divided by root of n. 10 divided by root of 64 you have to take it. 10 divided by that is a root of 64. That becomes as 8. 10 divided by 8. Only you have to take that 2 values only. But ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಮ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ define of type 1 and type 2 error. You are writing a type 1 and type 2 error as a definition. Then what are the different methods of acceptance sampling? Which of the 2 feasible solutions 12, 10 and 14, 4 of an LPP maximizes the objective function z is equals to 5x plus 3y. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ 2 mark question what they given? Already the corner points is given 12, 10 and 14, 4. Then just you are substituting as a x, y. 12 is x and y is a 10. Just you are substituting here and this one. And which one is maximum? That you are writing. Then 30th question is a mention the scope of OR. Mention the types of OR. The scope of OR you have to write it. In the LPP chapter it is a OR introduction part, it is there. Just you are writing out of 30 here 15 questions you are solving any 10 questions. ಫಸ್ಟ್ 10 ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಪ್ ಟು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಇದ್ರ ಮಟ್ಟ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. Then part C, answer any 8 of the following questions. 8 into 5 that is equals to 40. 31 question. You have to be alert. 31 question ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ. ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. 31 5 marks. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ Cbr GFR ಆರ್ TFR ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನದ TFR ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ Cbr ಮತ್ತು GFR. Cbr ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ Cbr ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. And general fertility rate, all of you be alert. Students here 15 to 49. 15 to 49 question, you have to age, you have to take it 12,000 to 5,000. Only a female population you have to take it. And the number of births is that only 15 to 49. Then you are adding that one divided by a female population of a childbearing age. Clearly formula you are writing and you are solving in that. Then calculate NRR. Next question. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 marks ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ Cbr-ಗೆ 2 ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಟೇಬಲ್ ಬರೀ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 1 mark. Cbr ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 2 marks and GFR ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 2 marks here. Then the total is 5 marks.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ NRR ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, NRR ಅಂದಾಗ ಅವರು ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. Then you have to take a next column as female births divided by female population into 1000. That is a WSFR. WSFR is the next column. Then the one more column is WSFR into, yes, that is a survival rate. Okay, that you are taking this. Then WSFR into, yes, you are taking a total and you are ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕು ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಒಂದು ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ NRR ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 33 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. 33 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರು ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾರ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ 4 ಬರೆದ್ರಿ 4 ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3, you are getting a 3 marks only. That's why you have to write it full 5 marks. If you want, then you have to write all the 5 steps involved in the construction of index number. It's a very, very important question. Okay, 90% it is a very important question. 34th is also index number only. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಯಿತು, 2 ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. By using the following data, compute a simple geometric mean index number. Simple geometric index number. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ P0 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವರು P1 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, P0 P1, Q ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದಾರ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇಟೆಡು. ನೀವಿಲ್ಲಿ P = P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P0 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ P ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಿಲ್ಲೇ. P = P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P0 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರಿ, ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು NT log of summation of log P divided by N ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ದ 2 marks here, the formula carries a 1 mark and answer carries a 1 mark here. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, 2 ಬಂತು, ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 1 ಬಂತು, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 1 mark ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ 35th ಕ್ವಶನ್, ಈಗ 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ 2 ಆರ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ 6 ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ 5 ಇಯರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇಯರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇಯರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ 3ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ 35th ಕ್ವಶನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ 5 ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. 3 ಇಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮ್ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಗೇನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ 36th ಆಲ್ಸೋ ಇದು 100% ಶೋರ್. ಇದು 6 ಕ್ವಶನ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ನೀವು 6 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಲ್ಲ, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದನ್ನು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಬರ್ತದೆ, ಇವ ಕ್ವಶನ್ಸ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲೇ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ y = a plus bx. Then you are calculating a and you are calculating a b. Then you are substituting it into a y = a plus bx. Only fitting, not calculating a trend values. ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಓನ್ಲಿ a fitting of this straight line trend. Just you are substituting the
values A and B and you are writing a equation. Okay. Then 37th question. 37th ನಿಮಗಿಲ್ಲ 7th ಇದು interpolate missing figure from the following table with the help of a suitable formula. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡು. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ 60-70% ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದೇರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಅದ, ನ್ಯೂಟನ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೇಳಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y0, y1, y2, y3, y4, y5. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ y5 interpolated. You have to calculate binomial expansion y minus 1 to the power 5 formula you have to substitute. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 38th ಕ್ವಶನ್. 38th one. In a textbook, on an average, 0.3 mistakes per page is found. If there are 500 pages in the textbook, in how many pages will there be 3 mistakes, at the most 2 mistakes? Just you observe. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಥೆರೋಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗಲ್ಲೇ. ಥೆರೋಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಥೆರೋಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಲು, ಪೋಸೋನು, ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ನೋಲಿ ಅಂತೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಡೆತ್ಸು, ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸು, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಬೈ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಒಂದೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರು 0.3. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ 0.3 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ ಅಂದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.3. ಇದು ಪೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 500 ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 500 pages. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 mistakes. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 mistakes. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ದೆನ್ 39th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 10 ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. 2 ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇದು 10 ರೆಡ್ ಮತ್ತು 5 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, A, B. Then a random sample of n is equals to 5. Find the probability that sample contains 3 red marbles. Okay, 3 red marbles ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. Find the probability of x is equals to 3 and also find the mean of the red marbles ಅಂದಾರ. NA divided by A plus B. ಮೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀನ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ದ ಮೀನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, that you have to calculate here. The 40th question. 40th. A random sample of 64 children is taken from a school. The average weight of the children is 29 kg and standard deviation is 5 kg. Can we assume that the average weight of the school children is less than 30 kg? Okay. ಇಲ್ಲಿ n is equals to 64. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 64 ತೊಗೊಂಡಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತು. 39 ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದು 40th ಕ್ವಶನ್ನು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ ಐತಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ? ಅಲ್ಲಿ n is equals to 64 ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಮೀನ್, ಮ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ. Just you are substituting H0 and H1 you are writing test statistics and taking alpha is equals to 5%. Critical values you are taking and substituting the H0 is accepted or rejected decision you are writing. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ 5 marks ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. ದೆನ್ 41 ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ. ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟೆಂಡ್ ಬೈ 2 groups ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾರ 15 ಮತ್ತು 11. ನಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 15 11 ಇರೋದ್ರಿಂದ 15 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು chi-square ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್. ದ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ equality of means that you have to substitute and you have to calculate over here. Then 42 is a very important question. Usually ಇದು ನಿಮಗೆ 70-80% ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. that is a chi-square distribution. in the next video ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಲಿಟ್ರೇಟರ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸು, ಓಕೆ, illiterates and non-smokers, you have to chi-square test. 2 into 2 contingency table is given. Test for independence of attributes you have to substitute, and chi-square is equals to you have to substitute it in the formula is there, and just you are substituting and you are calculating. Okay, this completes the statistical inference. 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. 15 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Then 43 question ಏನದ ನಿಮಗೆ. what is the following table gives a mean and range of a 6 samples of size 4 each. ಓಕೆ, 4 ಅಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ n is equals to 4. mean ಕೊಟ್ಟಾರ, range ಕೊಟ್ಟಾರ. just you are calculating x bar and range are you are calculating. find the control limits for drawing a mean chart. x bar chart ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. x bar chart ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. The table is given here. size 4 you have to take it. okay, range ಕೊಟ್ಟಾರ, mean ಕೊಟ್ಟಾರ. you have to calculate x double bar minus a2 into r bar. a2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ a2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ. a2 you have to take it from a table. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸೈಜ್ 4 ಅಥವಾ 5 ಇರ್ತದೆ. ಆ 4 ಅಥವಾ 5 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೀನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದ 44th ಕ್ವಶನ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ LPP ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ LPP ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ, ಬಟ್ LPP ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾರಿಲ್ಲೇ. LPP ಗ್ರಾಫ್ ಅದ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, solve the following LPP graphically, and usually they are giving to subject to the constraints and they according to examination. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ XY ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. corner points you have to calculate, either it is a minimization means minimum value you have to calculate, or maximization means the maximum value you have to calculate here. Then 45th question, solve the following game by using the principles of dominance. okay, ಈಗ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತಿದ್ರು ನೀವು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಡೊಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೋಲ್ ರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ರೋ ತೊಗೋತೀರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಲಮ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲೇ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೊಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇದರೊಳಗೂ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಾಗೂ
ನಿಮ್ಗೆ 90% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್. ಬಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ವಿಲೇಜ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ಲೇ. First you are calculating A and first you are calculating a B. Okay, PA and PB. PA and PB. PA divided by P and PB divided by P. You are calculating and substituting. And not really. The one more, give your conclusion regarding healthier conditions of two village. Which one is healthier? Anta must and should you have to mention it. Which one is healthier? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ASDR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ASDR ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 1 ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ 47th ಕ್ವಶನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಪೋಲಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತು ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಪೋಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡ ಕೇಳ್ಯಾರಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐತಲ್ಲ ಸಾಕು, ಯಾವ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅವರು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯರ ಕೊಡಲಿ ಪ್ರೈಸರ ಕೊಡಲಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ Q0 P0 Q1 P1, ಇಲ್ಲಿ P0 Q0 P1 Q1 P1 Q0 ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 more ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. 4 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಪೋಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫುಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೆನ್ 48, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಪೋಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯಸ್, ಪಾಶಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಶಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಶಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ TRT FRT ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಅಪ್ ಟು ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಪೋಲೆ ಮಟನು ನೀವು ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯಸ್, ಪಾಶಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಪೋಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. 48th question, TRT FRT. You already know the conditions of TRT FRT. P01 into P10 is equals to 1 and P01 into Q01 is equals to V01 is a FRT. That is a TRT and FRT. You have to calculate. Then your first, the one more thing. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 48th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟು ಮಾಡೇ TRT FRT ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಫಸ್ಟು ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ TRT FRT ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ. ದೆನ್ 49th ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y = a + bx + cx², ABC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, 50th ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ theoretical distribution half, and half of the problem is chi-square distribution. That is a goodness of fit. That is a statistical inference ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪೊಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ಫಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು chi-square distributionಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, chi-square distributionಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೆನ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ದ ಪಾರ್ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 2 of the following question. That is 2 into 5, that is a 10 you have to take it. The first question is compulsorily the normal distribution ನಿಮಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೀನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, 60 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದಾರ. ಅದು ಎನ್, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್. ಅದು ಮೀನ್ ಈಸ್ ₹500 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ 40 ಐತಿ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ₹530 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 530. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 380 ಆ್ಯಂಡ್ 460. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರ್ತದೆ. 52, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 52, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. P1 P2 ಕೊಟ್ಟಾರ, N1 N2 ಕೊಟ್ಟಾರ.
ಅಲ್ಲಿ N1 P1 ಪ್ಲಸ್ N2 P2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ಮಾಡಿಕೊಂಡು PQ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 53 ಈಸ್ ಅ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ IQ ಆಫ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇದು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ದು. ಇದು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಪೇರ್ಡ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಕೈ-ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಂದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. D is equals to x minus y, you have to calculate and substitute it in the formula. And H0 and H1 also you have to write it. 54th ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸತಿ ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೇರಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಥೇರಿನೂ ಬಂದದೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಥೇರಿ, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ 700 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ R is equals to 700. Cost of placing an order is rupees 7. Placing an order C3 7. Holding cost C1 is 10. Then cost of shortage is C2 is 3. Then you have to, shortage cost is given. Then you have to use a model 2. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ EOQ. The first one you have to take it EOQ. Then the last one, not the last one, second one, time between the orders. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 55, that is a replacement theory. It's a very very important compulsory question. The maintenance cost of resale value kotara. Resale value per year machine whose purchase price is 7,000. P 7,000. Maintenance cost CI is given and resale value SN is given. Just if have to take it as a maintenance cost is a CI kotara. Summation of CI ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. Then resale value SN ಕೊಟ್ಟಾರ. 7,000 minus 4,000, 7,000 minus 2,000, P minus SN ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. Then P minus SN plus summation of CI ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ N ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೇರಿ. 5 ಕಾಲಮ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಬರ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥೇರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನಿಮಗಿದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.